اس ویڈیو کو بنیاد بنا کے یہ دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ چار یہ تھے، جو بھی بھائی تھے کوئی بھی تھے، یہ چاروں اٹھ نہیں سکے۔ یار ایک سیدھی سی بات ہے، یہ دل کے اندر کون سی نیت ہے، کون سی بدنیتی، کیا چیک کرنے گئے، مجھے کیا پتا۔ بات یہ ہے کہ شفا اللہ دیتا ہے، اس چیز کا ان لوگوں کو خود یقین نہیں ہوتا۔ جب کسی کے پاس جاتے ہیں تو پہلے یہ سوچ کے آتے ہیں اس کے پاس جائیں گے تو ہمیں لازمی شفا ہو جائے گی۔ کیوں ہو جائے گی بھائی؟ کسی نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے؟ ہاں، ایک بندے کے پاس مریض جاتے ہیں، ٹھیک ہوتے ہیں اللہ کے حکم سے، ہزاروں لوگوں کو شفا مل گئی، اتنے لوگوں کے کیسز بدل گئے، اتنے لوگوں کے کینسر ٹھیک ہو گئے، برین ڈیمیج ٹھیک ہو گئے، فالش ٹھیک ہو گئے، تو کیسے ٹھیک ہو گئے ہیں؟ چوچو کے مربے تو نہیں ہے نا وہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں سارے کے سارے، اتنی عوام ہزاروں لاکھوں کا مجمع کھڑا ہوتا ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے نا۔ یہ جو اہل ایرے گھرے نتو خیرے جو یہ سچ بول رہا ہے۔ اب اگر 4 کے 10 بھائی بھی کھڑے ہو جائیں اور اگر اللہ نہ چاہے نا تو کسی ایک کو بھی شفا نہیں مل سکتی، یہ ہے حقیقت۔ پہلے اپنے عقیدے تو درست کر لو، تم لوگوں کے تو عقیدہ ہی درست نہیں ہے کہ شفا دینے والا ہے کون۔ تم انسان کے اوپر بلیف کرتے ہو، انسان کو تم سخی داتا سمجھ لیتے ہو، انسان کو تم جو ہے نا خدا سمجھ لیتے ہو، انسان کو تم پتہ نہیں کیا سمجھتے ہو۔ بھائی وہ انسان ہی ہے، حق خطیب جو ہے وہ ایک انسان ہے، وہ ایک مسلمان ہے، ٹھیک ہے بھائی؟ اس کے پاس ہزاروں لاکھوں لوگ آتے ہیں تو کون بھیج رہا ہے؟ کہاں سے آ رہے ہیں؟ اگر مجمع کی ہی بات کرنی ہے تو مجمع تو ایک ہندو بھی لگاتا ہے، مجمع تو عیسائی بھی لگاتا ہے، علاج معالجہ عیسائی بھی کرتا ہے، ہندو بھی کرتا ہے، یہودی بھی کر لیتے ہیں۔ پبلک جمع کر کر جو علاج وغیرہ کا جو کام کرنا ہوتا ہے، ایک بندہ آیا جی وہ ویل چیئر پہ پڑا ہے، ایک دم کھڑا ہو گیا، ایک بندہ آیا جی وہ پھونک مار دی اس کو، وہ ٹھیک ہو گیا۔ اس طرح کی حرکتیں کارنامے عیسائیوں میں بھی ہیں، یہودیوں میں بھی، ہندوؤں میں بھی مل جاتے ہیں۔ دیکھ لو یوٹیوب کے اوپر ان کے اندر بھی کتنے ہیں، اور یہ اتنی ساری عوام آتی ہے، ڈفرینس کیسے کرو گے بیچ میں؟ مجھے یہ بتاؤ کہ حق خطیب کی طرح سے پھونک مار کے پورے ماس لیول پہ جو ہیلنگ ہوتی ہے، ماس لیول پہ ہیلنگ ہوتی ہے، وہ جو پھونک مارتا ہے، اور اتنے بڑے مجمع کے اندر، میں اس کی بات کر رہا ہوں، اکا دکا کے اوپر بات نہیں کر رہا، وہ جو کرتا ہے وہ تو الگ چیز ہے۔ یہ جو مائک پکڑ کے وہ پھونک مارتا ہے اور اس مجمع کے اندر جو اللہ کے حکم سے شفا ملتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ جتنے ہیں سارے مریض جو دم سے ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں اللہ کے حکم سے، وہ کیسے ٹھیک ہو گئے ہیں؟ ان کا بھی تو بتاؤ نا۔ تمہیں تو اپنی پڑی ہوئی ہوتی ہے، ہم ٹھیک نہیں ہوئے، ہم ٹھیک نہیں ہوئے۔ ابے تو اگر تم ٹھیک نہیں ہوئے تو بندہ فراڈ ہو گیا۔ ایک ڈاکٹر ہے جو سرجن ہے، بڑا اچھا ہے، بڑا ایکسپرٹ ہے، اس کے پاس بہت سارے مریض آتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر ہے جی، اس کے پاس بہت سارے مریض آتے ہیں دوائیں لینے، وہ سب کو دوائیں دے رہا ہے۔ اب 10 مریض آئے تھے، 4 بھائی آئے، چاروں ہی ٹھیک نہیں ہوئے تھے اس کی دوا سے، باقی لوگ ٹھیک ہو رہے ہیں، وہ چاروں ٹھیک نہیں ہوئے، باقی لوگ ٹھیک ہو رہے ہیں۔ تو مطلب ان کو کسی کے باپ نے سرٹیفکیٹ دیا ہے کہ وہ ڈاکٹر کو فیک ڈکلیئر کریں گے اپنے منہ سے؟ اب بھائی تمہیں شفا نہیں ملی نا تو جاؤ اللہ سے شکوے کرو، پوچھو اللہ سے کہ اللہ نے تمہیں شفا کیوں نہیں دی، اللہ نے تمہیں محروم کیوں کر دیا، اللہ نے تمہیں کیوں ٹھیک نہیں کیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہاں خطیب کے پیچھے تو تم لوگ پڑ گئے ہو، ٹھیک ہے، اپنی یک طرفہ ویڈیو دکھائے جا رہے ہو، نیگیٹو سائڈ نیگیٹو سائڈ نیگیٹو سائڈ، یہی کر رہے ہو بیٹھ کر۔ تو بھائی وہ بھی پازیٹیو سائڈ بھی دکھاؤ، وہ کیوں نہیں دکھا رہے، وہ کیوں چھپا رہے ہو؟ اتنا تو ڈبل گیم کھیل رہے ہو تم لوگ، صاف نظر آ رہا ہے چلاک انسانوں کس طرح مکاری کے ساتھ تم لوگ گیم چلا رہے ہو۔ اس کی صرف وہ بندے اٹھا کے لا رہا ہے جان بوجھ کر کہ مجھے شفا نہیں ملی، مجھے شفا نہیں ملی، مجھے شفا نہیں ملی۔ جو ہزاروں لوگ کھڑے ہیں جن کو شفا مل گئی، وہ بندے کیوں نہیں دکھا رہے؟ وہ بھی تو اس کے چینل پر ہیں، وہ بھی تو وہاں پہ موجود ہیں جو پبلک آتی ہے۔ اس کو تم لوگ اس لیے نہیں بتا رہے، اس لیے چھپا رہے ہو کیونکہ وہ تمہارے مفاد کے خلاف ہے، تم اس کو فراڈ ثابت کرنا چاہتے ہو، تمہارا شیطان نے تمہاری پوری نظر نیگیٹو کر دی ہے، نیگیٹو چیزوں پر لگی ہے تو تم پازیٹیو چیزوں کو اگنور کر رہے ہو، اور وہ تو تم کرو گے کیونکہ اگر تم وہ کرو گے تو تمہارا تو کھیل ہی خراب ہو جائے گا جو تم کرنا چاہ رہے ہو خطیب کے خلاف۔ تمہارا کھیل کیا ہے؟ یہی کہ اس کو نیگیٹو ثابت کیا جائے، اس کو جعلی ثابت کیا جائے، اور وہ تمہاری اوقات نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارے پاس تو اتنی عوام آ نہیں سکتی۔ کر کے دیکھ لو کوشش بیٹا، میں بھی دیکھتا ہوں تمہارے پاس ہزاروں لاکھوں کا مجمع کیسے جمع ہوتا ہے، کرو کوشش کرو۔ اس نے تو چلو 20 سال تو لگا لی ہوں گے نا، تم 5 سال ہی لگا کے دکھا دو، 5 سال کنسسٹنسی کے ساتھ کرو، اور تمہارے پاس کم سے کم کچھ 10 20 25 ہزار لوگ تو آنے چاہیے۔ تم بھی پھونکوں کے ذریعے علاج کر لو۔ تم تو نیگیٹو سائڈ دکھائے جا رہے ہو، پازیٹیو سائڈ کو چھپا رہے ہو، حالانکہ پازیٹیو سائڈ تو پبلک میں موجود ہے اس کی یوٹیوب چینل پر۔ تو تمہارے پاس بھی جو آئے نا تو پھر دکھانا کہ رپورٹیں بدلنے والے وہ لوگ جو تھے جن کچھ کینسر ٹھیک ہو گئے، فالش کے مریض ٹھیک ہو رہے ہیں، برین ڈیمیج ٹھیک ہو رہے ہیں، تو تم بھی دکھاؤ کہ وہ ٹھیک ہوئے تمہاری پھونکوں سے، تم پھونکوں سے کر کے دکھاؤ نا۔ تمہارا پیشاب نکل جائے گا یہ کرنے میں، کیوں؟ کیونکہ اس کو کرنے میں لگتی ہے گٹس چاہیے، اس کے لیے تپڑ چاہیے۔ جس کو پتہ ہوگا، یقین ہوگا کہ اس کی پھونکوں کے ذریعے اللہ کے حکم سے شفا مل رہی ہے، وہی میدان میں آئے گا نا۔
बुज़दिल चूहे तो मैदान में नहीं आएंगे, बुज़दिल चूहे तो यही कहेंगे ये तो मैं भी कल सकता हूँ, ये तो मैं भी कल सकता हूँ, ये तो मैं भी कल सकता हूँ। बेटा करने में, नकल करने में, नकल करना बड़ा आसान है। नकल करने को तो कोई किसी हकीकी मायरेकल के भी डुप्लीकेट बनाना चाहे तो वो उसमें कोशिश कर सकता है वीडियो एडिटिंग करके फेक काम करने की, उसका मसला नहीं होता। बात है असल की, असल की। असल में आना है तो गट्स चाहिए, माँ का दूध पिया होना चाहिए, वो भी असली वाला, 2 नंबर दूध डब्बे वाला नहीं। तो ये 4 भाई के 400 भाई खड़े कर दो और हक खतीब जैसे ज़मीन भर दो और वो सब फूके मार लें, अगर अल्लाह नहीं चाहेगा ना तो वो 10 के 10 भाइयों को कोई शिफा नहीं मिलती। जाओ, ये मैं बता रहा हूँ। तुम लोगों को अभी तो यही नहीं समझ में आ रहा कि वो शिफा देता कौन है, फूक के पीछे बैकिंग किसकी है, पावर किसकी है, हुक्म किसका काम कर रहा है, वो जो नज़र नहीं आता आंखों से वो काम कर रहा है। और तुम्हारे अंदर अगर इतने गट्स हैं, तुम लोग इतने सच्चे हो, तुम लोग इतने मुखलिस हो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तुम लोगों की इतनी परहेजगारी तकवा है, तो भाई डायरेक्ट अल्लाह से दुआ करके ठीक कर लो ना, अपने आप को करवा लो अल्लाह से ठीक। ना जाओ डॉक्टरों के पास, बंद कराओ ये हॉस्पिटल भी। क्यों जाते हो हॉस्पिटल के पास, डॉक्टरों के पास भी क्यों जाते हो? अल्लाह शिफा देता है, ये तो तुम भी मानते हो। तो जब अल्लाह शिफा देता तो अल्लाह से ठीक क्यों नहीं हो जाते? अल्लाह से दुआ करके ठीक हो ना। गल पे मुन्ना प्याला मुन्ना, तुम्हें कहाँ जरूरत है जाके ऐसों के दरों पे जाओ और फिर जाके ख्वार हो जाओ? तुम्हें एक दिन के लिए ठहरने की जगह दी, तुम्हें ज़्यादा देर के लिए जगह भी नहीं दी, तुम्हें इस बात का भी मसला है। अब है तो एक तरफ तो वो जो है ना वो उसको इकरार हसन को ये आग लगती है कि वो जी शुभ शुभ को जो है ना वो बंदे पैसे क्यों देते हैं, लंगर के पैसे को भी वो नेगेटिव बना के पेश करता है कि लो जी पैसे मांग रहा है। अब एक बंदा लंगर दे रहा है, लंगर के पैसे दे रहा है, रिहाइश का इंतजाम कर रहा है, लोगों के खाने पीने का इंतजाम कर रहा है, तो भी आग लग रही है। जैसे कि किसी का बाप जो है ना वहाँ पे जाके फ्री फंड का चलाएगा सब कुछ, इतनी आवाम वहाँ पे आती है, उनका खाने पीने का खर्चा ना करे कोई, अपनी जेब से करेगा इंसान? तो कोई कर रहे हैं तो कर रहे हैं, इसमें कौन सी इसमें नेगेटिविटी की बात है? हर चीज़ को उठा के नेगेटिव बना दो। वही वाली हरकत जो बैठ के साले ये कुफ्फार बैठ के करते हैं कि कुरान पूरा अल्लाह का कलाम है, ये मानेंगे मुसलमान, लेकिन जब कुफ्फार उनमें से वो आयतें निकालते हैं ना जिसमें लिखा होता है कि कुफ्फार काफिर को जहाँ पाओ कत्ल कर दो, यहाँ करो तो ये कर दो वो कर दो, वो काफिर क्या करते हैं, वो सिर्फ कुरान की वो वाली आयत निकाल के फुल प्रोपेगेंडा खेलते हैं कि कुरान जो है ना तशद्दुद की किताब है, कुरान जो है दहशतगर्द बनाता है, कुरान पढ़ने वाला दहशतगर्द बनता है, कुरान पढ़ने वाला ऐसा है, ये इस्लाम टेररिस्ट, मुसलमान टेररिस्ट, फलां टेररिस्ट। ये काम करते हैं वो कुफ्फार, क्योंकि वो होते हैं बदनीयत, उनकी होती है नीयत ख़राब, उनका कोई तहकीक और रिसर्च करने का कोई उनका माइंडसेट ही नहीं होता, इसलिए वो अपनी नेगेटिविटी में मरते रहते हैं। और सेम टू सेम यही काम इकरारुल हसन कर रहा है। उसकी इतनी बड़ी साइड, हक खतीब की इतनी बड़ी साइड है, हज़ारों लाखों का मजमा है, हज़ारों लाखों लोग जो है ना अल्लाह के हुक्म से शिफा पा चुके हैं, ठीक हो चुके हैं, चैनल पे खुल्लम खुल्ला पड़ा हुआ है। मैंने अपनी आंखों से खुद देखा है, वीडियो को एनालिसिस किया है, साफ पता लग रहा है रियल वीडियो फुटेज के अंदर की क्या काम हो रहा है। रियल लाइव पर उसने स्ट्रीमिंग्स की हुई है, लाइव स्ट्रीमिंग के ऊपर जो है ना काम हो रहा है। लाइव स्ट्रीमिंग किसी का बाप नहीं कर सकता अगर वो फेक हो, समझ में आया ना? लाइव काम करना किसी फेक के बस की बात नहीं, औकात ही नहीं है किसी की कि वो फेक काम कर रहा हो और वो लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा हो। इन्हें तप्पड़ चाहिए, इतना आसान नहीं है बेटा, ये करके देख लो, तुम्हारी निकल जानी है हवा। वो इतने सारे काम कर रहा है, इतना पॉजिटिव काम सब कुछ है, और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के हवाले से काम कर रहा है, खिताब कर रहा है, दुआएं कर रहा है। उसके लेक्चर सुन लो तो पता लग जाएगा कि वो बंदा किसके फजल से कलाम कर रहा है, वो अल्लाह के फजल से कलाम करता है। और उसके बाद खुन्नस ये है कि तुम्हारी के उसके अंदर से वो लोग जिनको अल्लाह ने शिफा नहीं दी उनको पकड़ के शुरू हो जाते हो कि लो जी वो तो शिफा ही नहीं देता, वो तो शिफा ही नहीं देता, वो तो उसने कब बोला कि वो शिफा देता है? खुद से है, अल्लाह शिफा देता है, शिफा मिन जानिब अल्लाह। तो तुम लोग तो इतने बदनीयत हो कि तुम लोगों ने अपनी खुन्नस निकालने के लिए एक बंदे के खिलाफ पूरा महाज गर्म किया हुआ। अब इतना महाज तुम लोग नेतन्याहू के खिलाफ कर लेते ना, जो गज़ा के अंदर इतने बच्चे मार दिए, इतनी औरतें मुसलमानों की रेप कर दी, तो शायद तुम लोगों पे अल्लाह कोई फजल करे, कोई रहमत करे। लेकिन तुम लोग अपनी बदनीयती में मारे जा रहे हो कि एक तरफ इतना अहम इशू पड़ा हुआ है दुनिया के अंदर ग्लोबल लेवल पर, तुम लोग उसके बंदे के खिलाफ लगे हो जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से प्रचार करता है। तुम लोगों को शैतान ने अपना कुत्ता बनाया हुआ है, शैतान ने तुम लोगों को अपना गुलाम और नौकर बना लिया है। तुम्हारे नफ्स इतने गंदे हो चुके हैं कि तुम ये समझ रहे हो कि तुम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहुत बड़े मुखलिस हो। अगर तुम लोग अगर इतने बहुत बड़े मुखलिस हो ना, और अगर इतने बहुत बड़े मुखलिस होते तो हक खतीब के खिलाफ नहीं होते, नेतन्याहू के खिलाफ होते। इस वक्त लगाते ना इतनी कैंपेन लगाओ ना, इतने मीडिया वाले लगाओ, इतने अपने लॉयर्स को नेतन्याहू के खिलाफ लगाओ, फिर मैं देखता हूँ तुम्हारा तप्पड़ कितना उसको रोकने में। उसे रोक के दिखाओ ना बेटा, वहाँ जाने में कि तुम्हारी क्या पतलून गीली हो रही है तुम लोगों की, वहाँ दिखाओ अपनी मर्दानगी, वहाँ दिखाओ अपनी गैरत, फिर मैं भी देखूँ कितने पानी में हो तुम लोग। असल इशू छोड़ के रखा हुआ है,
اور لگے ہوا تم لوگ پاکستان کے اندر ایک انسان کے پیچھے، مسلمان کے پیچھے، اور وہ جو کافر کھلم کھلا دہشت گردی دکھا رہا ہے اس کے خلاف تم لوگوں کی جرات نہیں ہے بولنے کی. کیوں نہیں ہے؟ سوچو. سوچنے والوں کو بہت سمجھ میں آتا ہے کیوں نہیں ہے.